Hello students, let us talk about properties of refractories. The second property, that is refractoriness under load. So in the previous video we have seen very important property of the refractory, that is refractoriness and its measurement by Seeger cone test. You can see that video for the property number 1, that is refractoriness. This video deals with the further properties of the refractories. So among that, the second is the refractoriness under load. The refractories used for lining industrial high temperature furnaces should withstand heavy loads of the charge. So refractories ఇండస్ట్రియల్ ఫర్నేస్లో మనము ఇన్నర్ లైనింగ్గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ ఇన్నర్ లైనింగ్లో యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఫర్నేసెస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ హెవీ లోడ్స్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, సో అంత లోడ్ని రిఫ్రాక్టరీనెస్ బేర్ చేయగలగాలి, భరించగలగాలి. ఓకేనా, విత్ స్టాండ్ చేయగలగాలి. దాన్నే ఆ ప్రాపర్టీనే రిఫ్రాక్టరీనెస్ అండర్ లోడ్ అని అంటాం. లోడ్ అంటే ద యాడెడ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ద ఫర్నేస్. హెన్స్ refractories should possess high mechanical strength to bear the maximum possible load without breaking. So load increase aithe the refractory bricks may crack. Okay, but the cracking should not be shown by the refractory material. So crack avaguddu, break avaguddu, enta load add chesina refractory material it has to withstand the load. Okay, so ikkada I have represented this in the form of a diagram. So this is the a furnace where you can see the refractory bricks here, the lining, the inner lining, and here this refractory is loaded with a particular metal. For example, take ore. Okay, so metal to load chesamu, right? So ee load anta kodanu manaku ee refractory bricks meede aa weight anta padutundandi. Okay na, so kabatti enta load add chesina refractory material stable ga undali. So that is called as refractoriness under load. Ikkada rasanu neat ga, a good refractory material must have high RUL value. So if the RUL value, refractoriness under load, is high, that refractory is very stable. Okay, it will bear higher loads. Then dimensional stability. The resistance of refractory material to any volume changes upon exposure to high temperatures over prolonged time is known as dimensional stability. So simple ga dimensional stability ante refractory material ni హై టెంపరేచర్కి ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు మెటీరియల్, ఆ రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. ఓకేనా, అంటే మెటీరియల్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాశాను చూడండి. ఓకేనా, సో రిఫ్రాక్టరీ బ్రిక్ని హై టెంపరేచర్కి ఓవర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎక్స్పోజ్ చేస్తే మెటీరియల్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇలా వాల్యూమ్ చేంజెస్నే మనం జనరల్గా డైమెన్షనల్ స్టెబిలిటీ అని అంటాం. దెన్ ఏ గుడ్ రిఫ్రాక్టరీ షుడ్ హ్యావ్ హై డైమెన్షనల్ స్టెబిలిటీ, అంటే ఇటువంటి వాల్యూమ్ చేంజెస్ చాలా తక్కువగా ఉండాలి. That is the desirable character. Then the fourth property is chemical inertness. So chemical inertness ante chemical ga react kaakunda unde property e chemical inertness. Then the refractory material which is used as liner for furnace walls should not react with the chemicals charged into a furnace like slags, furnace gases, ash, etc. Ante refractory materials ఫర్నేస్లో యూజ్ చేస్తుంటాం ఇన్నర్ లైనింగ్గా. ఇలా యూజ్ చేసే ఈ ప్రాసెస్లో మనము ఫర్నేస్లో మనము మెటల్స్ ఓర్ యాడ్ చేస్తాం, లేదు సిమెంట్ రా మెటీరియల్స్ యాడ్ చేస్తాం, లేదు ఏదో ఒక మెటీరియల్ మనం హీట్ చేస్తాం ఫర్నేస్లో. ఓకేనా, సో ఆ కెమికల్స్తో, ఆ మెటల్స్తో, ఆ స్లాగ్స్తో, ఆ యాష్తో రిఫ్రాక్టరీస్ రియాక్ట్ కాకూడదు. దీన్నే మనము కెమికల్ ఇనర్ట్నెస్ అని అంటాం, ఈ ప్రాపర్టీనండి. ఓకేనా, దెన్ ఏ గుడ్ రిఫ్రాక్టరీ షుడ్ హ్యావ్ హై కెమికల్ ఇనర్ట్నెస్. సో ఏ రిఫ్రాక్టరీకి అయినా కూడా కెమికల్ ఇనర్ట్నెస్ హైగా ఉండేటట్టు మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే హైగా ఉంటే అది రియాక్ట్ కాదు, స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, దెన్ ద ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ ఈస్ థర్మల్ కండక్టివిటీ. థర్మల్ అంటేనే హీట్ ఎనర్జీ అండి, కండక్టివిటీ అంటే అలో చేయడం. ఓకేనా, ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ త్రూ ఏ రిఫ్రాక్టరీ బ్రిక్ లైనింగ్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ. అంటే రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ ద్వారా హీట్ ఎనర్జీ పాస్ అయితే అదే థర్మల్ కండక్టివిటీ. ఓకే, refractories with low thermal conductivities are used in blast furnace in order to minimize the heat loss. అంటే మనకు థర్మల్ కండక్టివిటీ హై ఉన్న రిఫ్రాక్టరీస్ ఉన్నాయి, లో ఉన్న రిఫ్రాక్టరీస్ ఉన్నాయి. థర్మల్ కండక్టివిటీ లో ఉన్న రిఫ్రాక్టరీస్ మనము బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లో యూజ్ చేస్తాం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే థర్మల్ కండక్టివిటీ లో కాబట్టి ఫర్నేస్ లోపల ఉన్న హీట్ని బయటకు పంపించదు, అంటే బ్లాక్ చేస్తుంది. ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద హీట్ లాస్. Which type of refractories?
the refractories which are having low thermal conductivity. ఇక్కడ చూడండి, in some cases refractories with high thermal conductivities are used in coke oven furnaces in order to heat transfer from the outer surface. అంటే ఈ కోక్ అవెన్ ఫర్నేస్లో ఏమవుతుందంటే, ఈ ఫర్నేస్లో కూడా రిఫ్రాక్టరీ లైనింగ్ ఉంటుంది, కానీ ఈ ఫర్నేస్ మనం హీట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవుట్ సైడ్ నుంచి హీటు ఫర్నేస్ లోపలికి వెళ్ళాలి, అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. సో కాబట్టి మనం తీసుకునే రిఫ్రాక్టరీస్ ఎలా ఉండాలంటే, ద రిఫ్రాక్టరీస్ మస్ట్ హ్యావ్ హై థర్మల్ కండక్టివిటీ. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద రిఫ్రాక్టరీ టైప్ యూ మే యూజ్ ద రిఫ్రాక్టరీ హ్యావింగ్ లో థర్మల్ కండక్టివిటీ, ఆర్ యూ మే యూజ్ రిఫ్రాక్టరీ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై థర్మల్ కండక్టివిటీ. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, స్టీల్ వాల్ ఆఫ్ ద ఫర్నేస్ and the steel in the inner wall of the furnace, it is provided with the refractory brick lining. Okay nandi, then the refractory brick lining is in contact with the molten metal at very high temperatures. Okay, right? Then let us enter into another property, that is thermal spalling. So what is thermal spalling? Very simple andi, the fracturing or cracking of refractory material due to temperature changes is called thermal spalling. And refractory material crack avadam, బ్రేక్ అయిపోవడం, ఫ్రాక్చర్ అయిపోవడం, రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ కట్ అయిపోవడం, ఈ ప్రాపర్టీయే థర్మల్ స్పాలింగ్. దెన్ ఏ గుడ్ రిఫ్రాక్టరీ షుడ్ షో హై రెసిస్టెన్స్ టు థర్మల్ స్పాలింగ్. సో థర్మల్ స్పాలింగ్ ప్రాపర్టీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ క్రాక్ అయిపోతుంది, క్రాక్ అయిపోవడం వల్ల ఫర్నేస్ డీస్టెబిలైజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనండి. దెన్ ద థర్మల్ స్పాలింగ్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ బై యూజింగ్ బ్రిక్స్ హ్యావింగ్ లో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్, హై పొరోసిటీ, అవాయిడింగ్ సడన్ టెంపరేచర్ చేంజెస్, ఇంప్రూవింగ్ ఫర్నేస్ డిజైన్. సో రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ క్రాక్ అవ్వకుండా ఫర్నేస్ డిజైన్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, సడన్గా టెంపరేచర్ రైస్ మనం చేయకూడదు. అండ్ దెన్ రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్స్ని ఎటువంటి బ్రిక్స్ వాడాలి అంటే, లో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉన్న రిఫ్రాక్టరీస్ని, హై పోరోసిటీ ఉన్న రిఫ్రాక్టరీస్ని మనం యూస్ చేసినట్లయితే థర్మల్ స్పాలింగ్, రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ క్రాక్ అవ్వదు. ఓకేనండి. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 7, థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. The refractory materials expand on rise in temperature and contract on fall in temperature. ఓకేనా, అంటే రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్స్ని హై టెంపరేచర్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, లో టెంపరేచర్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ అయిపోతాయి, కుచించుకుపోతాయి. ఏ గుడ్ రిఫ్రాక్టరీ షుడ్ హ్యావ్ లెస్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. సో ఒక మంచి రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్కి థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ తక్కువగా ఉండాలి. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. దెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 8, దట్ ఈజ్ పోరోసిటీ. పోరోసిటీ అంటే రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ మీద ఉండే పోర్స్ అండి, స్మాల్ సైజ్డ్ పోర్స్ అంటే హోల్స్. ఓకేనా. పోరోసిటీ ఆఫ్ ఎ రిఫ్రాక్టరీ ఈజ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇట్స్ పోర్ వాల్యూమ్ టు ద బల్క్ వాల్యూమ్. అంటే మీరు తీసుకున్న రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ బల్క్ వాల్యూమ్కి ఆ రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ మీద ఉండే పోర్స్ యొక్క వాల్యూమ్కి ఉండే రేషియోనే పోరోసిటీ. పోరోసిటీ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎ ఫార్ములా. Porosity P is equal to W minus D by W minus A into 100. సో మనకి ఇక్కడ W అంటే ఏంటంటే, W represents weight of saturated specimen in air, D represents weight of dry specimen, and A represents weight of saturated specimen in air. స్పెసిమెన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ అండి. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, రిఫ్రాక్టరీ బ్రిక్స్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని రిఫ్రాక్టరీస్కి హై పోరోసిటీ ఉంటుందండి, కొన్ని రిఫ్రాక్టరీస్కి లో పోరోసిటీ ఉంటుంది. అంటే కొన్ని రిఫ్రాక్టరీస్లో హోల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కొన్నిట్లో తక్కువ ఉంటాయి. చూడండి, ఒక్కొక్క హై పోరోసిటీకి లో పోరోసిటీకి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. చూడండి, ద బ్రిక్స్ విత్ లోయెస్ట్ పోరోసిటీ విల్ హ్యావ్ హై స్ట్రెంగ్త్, రెసిస్టెంట్ టు అబ్రేషన్, కర్రోషన్. ఏ బ్రిక్స్లో అయితే హోల్స్ తక్కువ ఉంటాయో అటువంటి రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్స్కి స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దే ఆర్ హైలీ స్టేబుల్. అండ్ దోస్ రిఫ్రాక్టరీస్ ఆర్ రెసిస్టెంట్ టు అబ్రేషన్ అండ్ కర్రోషన్. అంటే మనకు ఫర్నేస్ లోపల అబ్రేషన్, రబ్బింగ్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుందండి. ఓకేనా. అండ్ కర్రోషన్ అంటే రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ కర్రోడ్ కూడా అయిపోవచ్చు, డెస్ట్రాయ్ కూడా అయిపోవచ్చు. సో ఇటువంటి అబ్రేషన్ ఫోర్స్ని, కర్రోషన్ ఫోర్స్ని లో పోరోసిటీ ఉన్న రిఫ్రాక్టరీస్ బేర్ చేస్తాయి. ఓకేనా. దెన్ మనకు రిఫ్రాక్టరీ బ్రిక్స్ హై పోరోసిటీ ఉన్నది కూడా ఉన్నాయండి. ద బ్రిక్స్ విత్ హైయెస్ట్ పోరోసిటీ హ్యావ్ లోయర్ థర్మల్ కండక్టివిటీ అండ్ రెసిస్టెంట్ టు థర్మల్ స్పాలింగ్. సో రిఫ్రాక్టరీస్కి హై పోరోసిటీ ఉందనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ పోర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, అటువంటి రిఫ్రాక్టరీస్ అంత ఈజీగా క్రాక్ కావు. అంటే థర్మల్ స్పాలింగ్ అంటే క్రాకింగ్, ఇంతకుముందే చూసాం. అటువంటి రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్స్ అంత ఈజీగా బ్రేక్ కావు. హై పోరోసిటీ ఉన్న రిఫ్రాక్టరీస్కి థర్మల్ కండక్టివిటీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే హీట్ని బాగా లాక్ చేస్తాయి ఫర్నేస్ లోపల. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. సో దట్ ఈస్ లో పోరోసిటీ రిఫ్రాక్టరీస్ అండ్ హై పోరోసిటీ రిఫ్రాక్టరీస్. సో మన చాయిస్ అండి, ఏ పోరోసిటీ ఉన్న రిఫ్రాక్టరీ మనం యూజ్ చేయాలన్నది
ఫర్నేస్ యొక్క చాయిస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ప్రాసెస్ యొక్క చాయిస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా. దెన్ ద ప్రాపర్టీ నెంబర్ 9, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. The refractory materials are electrical insulators. A good refractory should have low electrical conductivity. So refractory materials electrical insulators as well as heat insulators and okay na. Refractory materials doesn't allow flow of electrons, so that refractory materials are called as electrical insulators. Okay. Then the property number 7, abrasion resistance. The refractory bricks should resist the abrasive, that means rubbing action of slags, molten metals, flue gases inside the furnace. సో ఫర్నేస్ లోపల మనము ఏదైనా మెటీరియల్ తీసుకొని హీట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ హీటింగ్ యాక్షన్కి రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ రబ్ అవ్వచ్చండి. రబ్బింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ ఆ మోల్టెన్ మెటల్లో కరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఎంత రబ్బింగ్ యాక్షన్ ఉన్నా కూడా రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ స్టేబుల్గా ఉండాలి. దీన్నే మనము దిస్ ప్రాపర్టీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్రేషన్ రెసిస్టెన్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ about 10 important properties of refractories that we have seen in this video. Thank you for watching.